Welcome student. Today we have to see session number 5. Last lecture we have to see circular system and it's related to problem. First we have to see this problem degree measure in radian. Now we have to see this radian to degree conversion. Okay, which type of ask question? Convert the following angles in degree. Some problems have here in book. 7 pi upon 12 radian. Second one minus 5 pi upon 3 radian. Third one 5 radian. Fourth one 11 upon 18 pi radian. And fifth one is minus 1 upon 4 radian. You have to see one by one. Today's lecture. First 7 pi upon 12 radian. Okay. First we know last lecture we know that pi degree is equal to pi radian is equal to 180 degree, means 1 radian is equal to 180 upon pi degree. Okay. 1 radian साठी काय 180 upon pi degree. म्हणजे आपल्याला रॅडियनची डिग्री करण्यासाठी कशाने मल्टिप्लाय करायला पाहिजे 180 upon pi. हे लास्ट लेक्चर आपण बघितलं, ते आपले इथे यूज करायचं आहे. इन आन्सर वी नो अगेन राइट 7 pi upon 12 radian is equal to this multiply 7 pi upon 12 multiply 180 upon pi degree is equal to pi get cancel. 6 to the 12, 6 3 the 18 is 0. Okay, 30. 2 1 the 2, 2 15 the 30. Means here remain 15 and here 7. 15 7 the 105. 105 degree. Radianचं degree मध्ये कन्वर्जन झालं 105. सेकंड वन minus 5 pi upon 3 radian is equal to, we written it directly, minus 5 pi upon 3 multiply radianचं degree मध्ये कन्वर्जन करण्यासाठी 180 upon pi ने मल्टिप्लाय करत असतो आपण. ठीक आहे, तर डिग्री सिमिलर वे 3 1 the 3 3 6 the 80 0 remainder. Okay, minus 5 multiply this pi get also cancel, remaining minus 5 multiply 60 minus sign 5 6 the 30 and this 0 minus 300 degree. Third one 5 radian 5 multiply 180 upon pi degree is equal to 18 5 90 and this one 0 as it is upon 5 degree. Okay, next one fourth one. Okay, now see fourth one 11 upon 18 is equal to 11 upon 18 11 pi upon 18 multiply radian to degree we know multiply 180 upon pi degree. This calculation simplification pi get cancel 18 1 the 18 18 1 the 18 here 0 10 remaining 11 and 10 11 10 the 110 degree. Okay, next to solve what you problem in this circular system degree and radian. Okay, here
triangle ABC if major angle A is equal to 7 pi radian upon 36 and major angle B is equal to 120 degree. Find major angle C in degree and radian. काय फाइंड करायचं आहे? मेजर अँगल C फाइंड करायचा आहे. कशामध्ये? डिग्री आणि रेडियन बोथ दोन्हीमध्ये पण तो सॉल्व करायचा आहे. काय गिवन आहे आपल्याला? ती पहिली गिवन. राइट हियर गिवन major angle A is equal to 7 pi upon 36 radian and major angle B is equal to 120 degree. First to understand what we have to ask in this problem. आपल्याला या प्रॉब्लेम मध्ये दिलेले काय आहे आणि फाइंड आउट करायचे काय ते समजून घेऊ. आपल्याला A B C असे तीन अँगल दिलेले आहेत बरोबर. त्याच्यामध्ये दोन की मेजर अँगल दिले थर्ड वन सी हा आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे. तो कसा फाइंड आउट करायचा? तर आपल्याला ट्रायंगलची प्रॉपर्टी माहिती आहे. काय ट्रायंगलची प्रॉपर्टी माहिती आहे? addition of three triangles in their angles is equal to 180. Addition of three interior angles is always 180. We know, everyone know this. Okay. तर आपल्याला A आणि B माहिती आहे तर C काढायचं आहे. त्याच्यात पहिल्यांदा A हा रॅडियन मध्ये दिलेला आहे. तो आपल्याला पहिल्या इक्वेशन काढायचा आहे डिग्री मध्ये. हा डिग्री मध्ये आपल्याला B तो ऑलरेडी डिग्री मध्ये दिलेला आहे. मग ते आपल्याला ती प्रॉपर्टी ट्रायंगलची अँगलची सम प्रॉपर्टी आपल्याला यूज करायची आहे. फर्स्ट टू फाइंड मेजर अँगल A in degree आणि रॅडियन मध्ये दिलेला आहे. तो पहिल्या इक्वेशन मध्ये फाइंड करायचा डिग्री मध्ये फाइंड करायचा. therefore 7 pi major angle A is equal to 7 pi radian 36. आता डिग्री मध्ये काय करायचं? फॉर्म्युला कशाने म्हणतात आपल्याला? 7 pi upon 36 multiply 180 upon pi. ठीक आहे? डिग्री pi by cancel 9 चा यूज करता 9 ला 36 9 ला 80 हा 0. Again 4 1 ला 4 4 5 ला 20 remaining 5 and 7 in numerator both multiplication in 7 5 ला 35 degree. Major angle काय आहे? A in degree 35. ओके. आता major angle A माहिती आहे, major angle B माहिती आहे, C फाइंड आउट करायचा आहे. तो डिग्री मध्ये पाहिजे फाइंड आउट करून ठेवू. We know that major angle A plus major angle B plus major angle C is equal to 180 degree. We have to draw a rough figure here. ABC A B C आपल्याला माहिती आहे ट्रायंगलची इंटिरियर अँगलची ऍडिशन ऑलवेज किती असते? 180 डिग्री असते. ठीक आहे. आता मेजर अँगल आपण फाइंड आउट करून घेतला किती आला? 35 डिग्री प्लस मेजर अँगल बी गिवन आहे 120 डिग्री प्लस मेजर अँगल से आपल्याला काढायचा आहे तो तसाच ठेवायचा आणि 180 डिग्री. ठीक आहे. नेक्स्ट दोघांची ऍडिशन मेजर अँगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. दोघांची ऍडिशन किती आली? 155 डिग्री. 155 डिग्री शिफ्ट केला तो काय होईल? मायनस होईल. -155 डिग्री काय शब्दात येते? 25 डिग्री. मेजर अँगल सी इज इक्वल टू काय आला? 25 डिग्री. त्याचं रॅडियन मध्ये कन्वर्ट करू. कन्वर्ट मेजर अँगल सी इन रॅडियन. विचारलं काय तुम्हाला? फाइंड काय करायला पाहिजे? मेजर अँगल सी इन डिग्री अँड रॅडियन. डिग्री मध्ये पण काढायचं आणि रॅडियन मध्ये पण काढायचं. ओके. समजलं असेल? ट्रायंगलची प्रॉपर्टी वापरून जे जे आपल्याला माहिती आहे ते आपण पुट अप केल्या. 180 म्हणून ह्या दोघांची ऍडिशन 155
ती सबट्रॅक्ट केली तर काय होतोय 25 डिग्री. नेक्स्ट प्रॉब्लेम, the sum of angles is 5 pi radian and their difference is 60 degree. Find their measures in degree. ओके, काय प्रॉब्लेम विचारला आहे? दोन अँगल्स हे म्हणतात त्यांची सम किती आहे 5 पाय रेडियन आहे and their difference, त्या दोन अँगलचा डिफरन्स 60 डिग्री आहे. तर ते दोन अँगल काय माहिती का? नाही माहिती. तर ते म्हणतात की काय करायची आहे, मेजर काढायची, ही फक्त डिग्री मध्ये फाइंड करायची. ओके, इथे रेडियन मेजर ते दोन अँगल आहेत. ते दोन अँगल आपल्याला दिलेले आहेत, ते आपण काय करायचे, सपोज करायचे. लेट two angles B A and B respectively. Okay, first angle A मानू, second angle B मानू. We know that angles taken always in capital letter. Okay, angles. आता angle A and angle B आपण काय केला, सपोज केला. ओके, now we know that in standard simultaneous equation type equation have. Okay, simultaneous equation आपण सॉल्व केले 10th स्टँडर्ड मध्ये, सेम प्रॉब्लेम आहे. ओके, तर फ्रॉम फर्स्ट कंडिशन काय कंडिशन, the sum of the angles is, त्या दोन अँगलची सम किती आहे 5 पाय रेडियन. Sum of the angles is 5 pi radian. A plus B is equal to 5 pi radian. And second condition, from second condition, and their difference is 60 degree. A minus B is equal to 60 degree. Equation number 1. Equation number 2. Okay, आता इथे RHS बोथ RHS एक डिग्री मध्ये एक रेडियन मध्ये. इक्वेशन फर्स्ट मधली हा 5 पाय रेडियन हा आपल्याला काय करू, आपण डिग्री मध्ये करून घेऊ. therefore convert 5 pi radian in degree. Okay, therefore 5 pi radian आपण काय करतो, त्याच्यामध्ये काउंट करतो डिग्री मध्ये. 5 pi radian is equal to 5 pi multiply 180 upon pi. ओके, डिग्री मध्ये करूया तर ते रॅडियन असते. 180 upon pi ने मल्टिप्लिकेशन होतं. पाय बाय कॅन्सल, 18 5 ला 90 हा 0. किती झालं ते, कारण काय झालं, रॅडियन मध्ये डिग्री मध्ये काय करायचं झालं 900 डिग्री. therefore from equation 1 की व्हॅल्यू पुट करू, a plus b is equal to 900 डिग्री. इक्वेशन नंबर 3, याला इक्वेशन नंबर 3 कर. आता सेकंड आहे 3, a minus b a plus b. ओके, आता b सेम आहे, त्यांना साइन अल्टरनेट आहे, कोणती ते आपण काय करू, ऍडिशन करू आणि प्लस b मायनस b कॅन्सल होईल आणि आपल्याला ही व्हॅल्यू मिळेल. therefore adding equation 2 and 3 we get दोघांची ऍडिशन करून आपल्याला काय मिळेल बघा. थर्ड इक्वेशन काय आहे, सेकंड a minus b is equal to 60 degree. a plus b is equal to 900 degree. b get cancel, a plus a 2 times a is equal to this addition 960 degree. तो इतना मल्टीप्लाई केलं काय होईल, डिवाइड होईल. ठीक आहे, तो मल्टीप्लाई केलं डिवाइड होईल. a is equal to 960 degree upon 2. हे जरी केलं काय, 2 1 2 4 ला 8, 2 8 ला 16 0, 480 degree. a
काय भेटते 480 डिग्री याची व्हॅल्यू सेकंड मध्ये कुठची तुम्हाला रिपीट आहे पुट व्हॅल्यू पुट a is equal to 480 in equation सेकंड इक्वेशन मध्ये व्हॅल्यू पुट करून द्या सेकंड इक्वेशन काय a म्हणजे काय 480 डिग्री मायनस b is equal to 60 डिग्री ओके आता 480 इकडे शिफ्ट केला इकडे प्लस केला तो काय होईल मायनस b इकडे काय म्हणता येईल मायनस b ॲज इट इज 60 डिग्री मायनस 480 डिग्री is equal to minus 420 डिग्री प्लस मायनस से मायनस होईल डिग्री नंबर तसा आहे इथं ऑलरेडी मायनस b होता मायनस मायनस प्लस होईल b is equal to 420 डिग्री a आणि b आपल्याला काय भेटले a आणि b काय म्हणते सम ऑफ द अँगल्स इज सम आणि डिफरंट दिला होता फाइंड देयर मेजर इन डिग्री यांची मेजर आपल्याला कशामध्ये पाहिजे होती डिग्री मध्ये आता a आणि b आपण मानून घेतले ते आपल्याला माहित नव्हते मग इथे फायनल आन्सर काय द्यायचं इथे लिहितो फायनल आन्सर therefore their measures two angles measures एक काय कारण आहे एक काय कारण झाला आपण 480 and d काय भेटला आपल्याला 420 आता हे क्रॉस वेगवेगळं असले तर आपल्या आयडियाच बरोबर आहे की एक आपण पहिली कंडिशन आपण काय म्हणतो की a + b = 900 आणि RHS जर LHS जर आली तर आपल्या ही व्हॅल्यू बरोबर आहे बघा 480 + 420 केलं तर इकडे LHS जर 900 आली ऑलरेडी इकडे RHS 900 आहे याच्यावरून आपल्याला कळून जाईल की आपल्या जे आलेल्या व्हॅल्यू जे आहे त्या करेक्ट आहेत नेक्स्ट प्रॉब्लेम the measures of the angles of a triangle are in the ratio 3:7:8 find their measures in degree and radian what we have asked in this problem have asked three angles measure ratio you have given okay 3:7:8 and to find these angles value in degree and radian एक ट्रायंगल दिलेला आहे त्याच्या अँगलची रेशो तुम्हाला दिले 3:7:8 अशी त्या ट्रायंगलचे रेशो आहे सपोज दिस इज ए ट्रायंगल ABC ओके या ट्रायंगलचे किती रेशो दिलेले आहे आणि त्या ट्रायंगलचे तुम्हाला काय फाइंड करायचे जे अँगल हे डिग्री आणि रेडियन या दोन्ही मध्ये पण काय करायचे फाइंड आउट करायचे ओके Get solve one by one. Here assumption first तुम्हाला माहित नाही की ट्रायंगल चे अँगल आहे ते काय आहे माहिती नाही फक्त रेशो माहिती आहे ओके लेट अँगल बी x ओके लेट अँगल बी x अँगल मेजर अँगल मेजर बी x अँगल ची मेजर काय असेल x असेल असे मानू ओके b म्हणजे असेल therefore their ratios are मानला तर रेशो कशी 3x and 7x and 8x ओके x मानला आहे ठीक आहे त्याची रेशो कशी 3x as 7x as 8x we know the property triangle interior angle sum property काय आहे interior angle ची addition ही किती असते always 180 असते we know therefore we know that 3x plus 7x plus 8x हे या ट्रायंगल अँगल चे काय रेशो आहे 1 is equal to 180 is equal to 180 degree therefore
यांची ऍडिशन काय 3 + 7 10 10 + 8 18 18x = 180 degree x = 80 डिवाइड होईल 180 upon 18 = 10 degree x काय भेटला therefore x = 10 degree ओके एक भेटला 10 डिग्री आता हे अँगल्स जे आपण रेशो किती दिलेले आहे ओके therefore angles measures are 3x measures आपल्याला ह्या फॉर्म मध्ये आहे रेशो फॉर्म मध्ये फर्स्ट वन इज 3x सेकंड वन इज 7x थर्ड angle is 8x 3x means 3x 3 multiply 10 आपण एक 35 डॉट करून घेतले ओके 3x = 10 30 degree डिग्री मध्ये भेटले आता किती डायरेक्ट मध्ये करून लगेच काय करायचं 30 मल्टिप्लाय पाय अपॉन 180 रेडियन मध्ये करून काय करायचं पाय अपॉन 80 ने मल्टिप्लाय करायचं इज इक्वल टू 0 0 कॅन्सल 3 1 3 3 6 जा 80 ओके न्यूमरेटरला 1 आणि पाय सुद्धा राहिला 1 मल्टिप्लाय पाय e अपॉन 6 पाय रेडियन अपॉन 6 पाय याची आपल्याला काय भेटली डिग्री मध्ये पण भेटली आणि रेडियन मध्ये पण भेटली therefore सेकंड वन 3x झाली आता 7x सेम वन 7 मल्टिप्लाय 10 = 70 डिग्री डिग्री मध्ये फायनल झाली आता त्याचं लगेच रेडियन ने करून 70 मल्टिप्लाय पाय अपॉन 180 0 0 गेट कॅन्सल ओके इथे काय गेट होणार नाही 7 आणि 18 7 पाय रेडियन 8 डिग्री पण भेटला आणि रेडियन पण भेटला अँड लास्ट वन 8x = 8 मल्टिप्लाय 10 = 80 डिग्री थर्ड काय भेटला 80 डिग्री भेटला ओके आणि त्याचंच करायचं लगेच रेडियन करून घेऊ 80 मल्टिप्लाय पाय अपॉन 180 0 0 गेट कॅन्सल 2 4 8 आता न्यूमरेटर 2 4 8 2 9 दा 80 इज इक्वल टू न्यूमरेटरला 4 आणि 5 आहे 4 मल्टिप्लाय पाय 4 5 अपॉन डिनोमिनेटरला 9 ओन्ली 4 पाय अपॉन 9 रेडियन ओके 3 इंच डिग्री मध्ये भेटली आणि रेडियन मध्ये पण भेटली मग फायनल आन्सर काय दिलं फाइंड देयर मेजर्स इन डिग्री एंड रेडियन therefore measures of angle are 30 degree 70 degree 80 degree or डिग्री मध्ये आता रेडियन मध्ये और पाय अपॉन 6 रेडियन 7 पाय अपॉन 18 रेडियन and last one 4 pi upon 9 radian 4 pi upon 9 radian similar problem having your book we have to solve it okay similar one the measures of the angles of triangle are in the ratio दिलेला होता ते angles आपल्याला माहित नव्हते रेशो angles माहिती आहे तुम्हाला प्रॉपर्टी कशाची ट्रायंगल प्रॉपर्टी तुम्हाला माहिती आहे ट्रायंगल्स अँगल्स सम इज ऑलवेज 180 इंटिरियर अँगलची सम ऑलवेज किती असते 180 डिग्री असते त्याच प्रॉपर्टी इथं यूज केल्या आहेत आणि या त्यामध्ये सांगितलेलं आहे डिग्री मध्ये पण काढा आणि रेडियन मध्ये पण काढा तर आपण ही डिग्री मध्ये काढली